जय जगन्नाथ। आज आम स्पेशल ओटीटी रो जो कोष विषय रे आलोचना करथिले यार तार सेकंड पार्ट रे आउ किछि रहि जाइछि सेगुडी आम आलोचना करिवा। आमे गल्गी बॉडी ठे रहिथिले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर जाइथिला गल्गी बॉडी आलोचना करिया ना। गल्गी बॉडी होउछि बक्राकार थळी। गल्गी बॉडी को बक्राकार थळी आ चेता नळी बा सूक्ष्म जालिका परि होई गोटिए पर गोटिए समांतर भाबरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखरे थाए। केमिति थाए ना समांतर भाबरे परीक्षा रे पड़े कि ओ भाबरे भाबरे रहि थाए ना समांतर भाबरे रहि थाए। नेक्स्ट पेज आसीगला हमर मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसीआर थिबा राइबोसोम रे पुष्टिसार संश्लेषित होई निधानी माध्यम रे गल्गी बॉडी भीतर को प्रवेश करता है। कहितली पूर्व थर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसृण जो प्रथम पर्याय रे मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे राइबोसोम रे पुष्टिसार संश्लेषित हो जाए। परीक्षा रे पड़े केउठारे पुष्टिसार संश्लेषित होइताए। संश्लेषित होई कोडी जाए ना निधानी माध्यम रे गल्गी बॉडी की जाय थाए। काहा माध्यम रे ना निधानी माध्यम रे। परवर्ती समय रे से पुष्टिसार अणुगुड़िक सहित अन्य श्वेतसार स्नेहसार और गंधक इत्यादि अणु संयुक्त होई परिवहन निधानी द्वारा कोष भितर विभिन्न स्थान को जाय थाए। कोष भितर विभिन्न स्थान का जाय ना परिवहन निधानी द्वारा। एटा परीक्षा आसे केतेक परिवर्तित पुष्टिसार अणु कोष बाहर को मध्य जाय थाए। एमानक झिली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित संयोग होई विभिन्न दरकारी पदार्थर आदान प्रदान साहाय्य करନ୍ତି। आउ कोन ना उद्भिद कोष रे थिबा गल्गी बॉडी की कोन कहै ना डिक्टिओसोम। एटा परीक्षा आसे उद्भिद कोष रे थिबा गल्गी बॉडी कोन कहै जाय ना डिक्टिओसोम। आउ एगुडी को कोष भित्ति तयारी रे साहाय्य करिवा सहित विभिन्न प्रकार एंजाइम क्षरण करि थाए। राइबोसोम तापर आसीगला या तो आकार क्षुद्र दाना सदृश अटे। एगुडी को अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित मिसी ताहार ऊपर भाग रे कोष जीवक भितर मुक्त भाବରେ अवस्थान करନ୍ତି। ताले का सहित ना अमसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित। राइबोसोम रे कोन होइताय ना एथिरे थिबा आरएनए को स्मॉल आरएनए मध्य कुआ जाय। स्मॉल आरएनए न्यष्टि रे थिबा डीएनए रो निर्देश तयारी वार्ता बह आरएनए को एमआरएनए माने मेसेंजर आरएनए कुआ जाय। कोष जीवक रे पहुंचीबा परे राइबोसोम सहित संश्लिष्ट होई पुष्टिसार संश्लेषित होइताय। कोष जीवक रे पहुंचीबा परे कि राइबोसोम सहित संश्लिष्ट होई पुष्टिसार संश्लेषित होइताय। एही पुष्टिसार संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया। एथिपाई आवश्यक स्थानांतर आरएनए को टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए स्थानांतर आरएनए एमिनो अम्ल केतेक एंजाइम और संयोग द्वारा पुष्टिसार तयारी होते। परीक्षा पड़िबो पुष्टिसार केमिति ना एमिनो अम्ल केतेक एंजाइम द्वारा सहयोग द्वारा पुष्टिसार तयारी होता है। तापर आसे लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग कहा जाए। आत्मघाती थली यह बहुल भाबरे प्राणी कोष रे देखिବାକୁ मिलिथाए। यह एक झिल्ली द्वारा आवृत होय जाय। यह ऊपर गोटे झिल्ली थाए जाको प्रोटेक्शन दे थाए। एथिरे अनेक प्रकार पाचक एंजाइम क्षरण होय थाए। एथिरे अनेक प्रकार पाचक एंजाइम अछि। मसृण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थिबा राइबोसोम रे संश्लेषित एई एंजाइम गुड़िक गल्गी बॉडी माध्यम रे लाइसोसोम को आसी थाए। कोनोसी कारणरु जीवकोषटी क्षतिग्रस्त बा रुग्ण होई पड़ले यदि कोनोसी कारण जीवकोषटा रुग्णिया हे गला एथिरे थिया पाचक एंजाइम गुड़िक जीवकोषरे थिया विभिन्न जैविक अणुर पचन घटाई थांती और एणु एहाकु कोषर पाचक थली आख्या दिया जाय थाए। लाइसोसोम को मध्य पाचक थली आख्या दिया जाय थाए। अनेक समय क्षत कोष बा मृत कोष पाचन क्रिया साहाय्य छोट छोट अंश रे परिणत करिबारे एहार साहाय्य करुथिबारु कारणरु एहाकु आत्मघाती थली कुआ जाय। जेहेतु ये साहाय्य करिति छोट छोट अंश रे परिणत करिया पय तणु एहाकु निश्चित भाबरे आत्मघाती थली बा सुइसाइडल
ବ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଲବକ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିଡ। ତାପରେ ଫେଜଟା ଲବକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ। ଲବକ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ, ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ଲବକ। ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକକୁ ଆମେ ଲିକୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ଲବକକୁ କ୍ରୋମୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡରେ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ ଥାଏ। ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଲବକ କୋଉଠି ଥାଏ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଲବକ ରହିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜ ଅଂଶ ରହିଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଲବକକୁ ହରିତ ଲବକ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଯୋଉଗୁଡାକ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ ଲାଇନ କରୁଛି ସେଗୁଡାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଥିରେ ରହିଥିବା ସବୁଜ କଣିକା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ପତ୍ରକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେବା ସହିତ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ମାନେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଯୋଉଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ? ନା ଉଦ୍ଭିଦ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପତ୍ର ହରିତ ବା ହରିତ ଲବକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳର ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଗ୍ଲୁକୋଜ C6H12O6। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ହରିତ ଲବକ ଉଦ୍ଭିଦର ରନ୍ଧନଶାଳା। ହରିତ ଲବକକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ରନ୍ଧନଶାଳା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥାଏ। ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ପରି ହରିତ ଲବକକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଅଙ୍ଗିକା କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ପରେ ହରିତ ଲବକକୁ। କାରଣ ଲବକ ନିଜର DNA ଓ ରାଇବୋଜମ କେତେକ ଏନଜାଇମ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜେ ପୁଷ୍ଟିସାର ତିଆରି କରିପାରେ। ଏହା ହରିତ ଲବକର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ନ୍ୟଷ୍ଟି। ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଷୟରେ କଣ? ନା ଜୀବକୋଷର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହଉଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି। ନ୍ୟଷ୍ଟି ହଉଛି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ, ତା ଝିଲ୍ଲିଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ। ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ବି ଝିଲ୍ଲି ହଉଛି ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ, ଆଉ ଏହା ଛିଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏଇ ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଣ ଯାଏ? ନା କୋଷ ଜୀବକ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ କାହା କାହା ଭିତରେ? କୋଷ ଜୀବକ ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି। ନ୍ୟଷ୍ଟିର ଆକାର ଓ ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ କୋଷକୁ ଦି ପ୍ରକାର ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ, ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ। ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ଅସଂଗଠିତ। ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷରେ କଣ ମାନେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ବି ନଥାଏ ହେଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର DNA ଅଣୁ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତାକାର DNA ଅଣୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସରଳ ରୈଖିକ DNA ଅଣୁ ଥିବ, ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି। ସୁନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଗୁଣସୂତ୍ର ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଯୋଉଠି ସୁନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥିବ, ଗୁଣସୂତ୍ର ବି ଥିବ, ଆଉ ନିନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷର ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ କ୍ରୋମାଟିନ ଜାଲିକା ରହିଥାଏ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଥମେ କଣ କୋଉ କ୍ରୋମାଟିନ ଜାଲିକା ଥାଏ? ଏଇଟା ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। କୋଷ ବିଭାଜନ ପରେ ଏଇ କ୍ରୋମାଟିନ ଜାଲିକା କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ? ନା ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଯୋଉ ଆମର ସମ ବିଭାଜନ ଅଛି, ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ଅଛି, ସେଥିରେ ତାପରେ ସେ ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ପରିଣତ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗୋଟିଏ DNA ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। କେତେଟା DNA ଅଣୁ? ନା ଗୋଟିଏ DNA ଅଣୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ସମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର, ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 23 ଯୋଡା ବା 46ଟି। ଏଇଟା ବି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ମଣିଷର ଯେତିକି, ଛୋଟ ମଣିଷ ସେତିକି, ତେଣୁକରି ଆ ଦେହରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ। ଗୁଣସୂତ୍ର ଆସିଗଲା, ଯୋଉଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ। ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷରେ ଥିବା DNA ଅଣୁ ଗୁଣସୂତ୍ର ବା କ୍ରୋମାଟିନ ଜାଲିକା ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷରେ DNA ଅଣୁ ଗୁଡିକ ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କୋଉଠି? ନା ସୁନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କୋଷରେ DNA ଅଣୁ କେବେ ବି ସଂଗଠିତ ହୋଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ। ଗୁଣସୂତ୍ର ଦୁଇଟି ଏକକ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଗୁଣସୂତ୍ର ଦୁଇଟି ଯୋଉ ଏକ ଯୋଡା ହେଇଯାନ୍ତି, କାହା ଦ୍ୱାରା? ସେଣ୍ଟ୍ରୋମିୟର ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର ସାଧାରଣ ଭାବେ DNA ଅଣୁ ଆଉ ହିଷ୍ଟୋନ ପ୍ରୋଟିନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକକ ସୂତ୍ର କାହା ଦ୍ୱାରା? ନା DNA ଅଣୁ ଆଉ ହିଷ୍ଟୋନ ପ୍ରୋଟିନ ଦ୍ୱାରା। କୋଉ ପ୍ରୋଟିନ? ନା ହିଷ୍ଟୋନ ପ୍ରୋଟିନ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। DNA ଅଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଣୁ ସହିତ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। DNA ତିନି ପ୍ରକାର ଅଣୁ ସହିତ। କଣ? ନା ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା,
ଆଉ ଗୋଟେ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଫେଟ। ଏ ତିନିଟା ମନେ ରଖିବ। ଆଦେହରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ କେଉଁଟାକ ନୁହେଁ ଡିଏନଏ ଅଣୁର ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକାରରେ ନା ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଯୋଉଟା ପେଣ୍ଟୋଜ ସୁଗାର, ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ ଯୋଉଟା କି ନାଇଟ୍ରୋଜେନିୟସ ବେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫସଫେଟ। ଏ ତିନିଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଏନଏ ଅଣୁରେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଇବୋଜ ଶର୍କରା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଡିଅକ୍ସି ଶର୍କରା ଯଥାକ୍ରମେ ଆରଏନ୍ ଡିଏନଏ ର ସଂରଚନା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆରଏନ୍ ଟା କରିବ ରାଇବୋଜ ଶର୍କରାର, ଡିଏନଏ କରିବ କାହାର ଡିଅକ୍ସି ଶର୍କରାର। ତାହେଲେ ଆରଏନଏ କରିବ ରାଇବୋଜ ଶର୍କରା, ଡିଏନଏ କରିବ ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋଜ ଶର୍କରାର। କଣ ନା ଡିଏନଏ ଅଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ସହ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷରେ ପରିଣତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ ପ୍ରାୟ 7 ପ୍ରକାର କ୍ଷାରକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ କେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷାରକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ଡିଏନଏ ଅଣୁର ଦୁଇଟି ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ଦଣ୍ଡା ପୃଥକ ହୋଇଯାନ୍ତି। ପରେ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଣା ଶୃଙ୍ଖଳର ଏକ ପ୍ରତିଲିପି ତିଆରି ହୋଇ ତା ସହିତ ଗୁଡେଇ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିଲିପି ମାନେ ଜେରକ୍ସ ଭଳିଆ। ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅବିକଳ ନକଲରେ ଦୁଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଡିଏନଏ ଅଣୁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଡିଏନଏ ପ୍ରତିଲିପିକରଣ ବା ପ୍ରତିଲିପି ଗଠନ ବା ରେପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ଡିଏନଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ କୁ ଯିବା। ଡିଏନଏ ଡିଏନଏ ରେ କଣ କଣ ଥାଏ? ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ क्वेश्चन। କଣ ସି ଟ୍ୟାଗ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ସି ଟ୍ୟାଗ ସି ରେ ସାଇଟୋସିନ, ସି ରେ ସାଇଟୋସିନ, ଟି ରେ ଥାଇଆମିନ, ଏ ରେ ଆଡେନାଇନ, ଜି ରେ ଗୁଆନାଇନ। ସି ଟ୍ୟାଗ। ଆଉ ସେମିତି ଆରଏନଏ କଣ ଥାଏ? ସି ୱାଗ ମାନେ ସବୁଥିରେ କ୍ୟାଗ ଆଦେହରେ ଟି ରହିବ ତା ଦେହରେ ୟୁ ରହିବ। ଦେଖ ଟି ରେ ମୁଁ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଛି, ୟୁ ରେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଛି। କ୍ୟାଗ ଆଦେହରେ କ୍ୟାଗ ହେଲା। ସେଇ ସାଇଟୋସିନ ରହିଲା, ଆଡେନାଇନ ରହିଲା, ଗୁଆନାଇନ ରହିଲା। ଆଦେହରେ ଟି ଫର ଥାଇଆମିନ, ଆଦେହରେ ୟୁ ଫର ୟୁରାସିଲ ରହୁଛି। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ଯୋଉ ଟ୍ରିକ ରେ ଟି ୟୁ କୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇଛି। ଆରଏନଏ ଥାଇଆମିନ କ୍ଷାରକ ବଦଳରେ ୟୁରାସିଲ ନାମକ ଏକ କ୍ଷାରକ ଅଣୁ ରହିଥାଏ। ସେ ଲେଖା ହେଲା। ଯେଉଁ ଏକକ ସୂତ୍ରରେ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ଏକକ ସୂତ୍ରରେ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଆଉ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ ମିଶିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ ସହ ଫସଫେଟ ସଂଯୋଜିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଦେଖିବା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ ସହିତ ନା ଯେଉଁ ଏକକ ସୂତ୍ରରେ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଦେଖ, ଯେଉଁ ଏକକ ସୂତ୍ରରେ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଆଉ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ ଏ ଦିଟାଙ୍କ ମିଶିବେ ସେଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ ହିଁ ଗଠିତ ହୁଏ। ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଫସଫେଟ ସଂଯୋଜିତ ହବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ତାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ ହେଲା କଣ? ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକୀୟ ଶର୍କରା ଯୁକ୍ତ ଯବକ୍ଷାରୀୟ କ୍ଷାରକ। ସେଇଟା ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓସାଇଡ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଫସଫେଟ ମିଶିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ। ଏଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଜୀବର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ରହିଥାଏ। ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଓ ଅଗୁଣିତ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ। ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ 2n ନଚେତ ଅଗୁଣିତ କଣ ହାପ୍ଲଏଡ ବା n ଭାବରେ ନିଆଯାଏ। n ବା 2n। ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କାୟିକ କୋଷରେ ଆଉ ଏକ ଗୁଣିତ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଜନନ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଗୁଣିତ ଟା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ଏକ ଗୁଣିତ ଟା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏକ ଗୁଣିତ ଜନନ କୋଷରେ ଆଉ ଦୁଇ ଗୁଣିତ ଗୁଣସୂତ୍ର କାୟିକ କୋଷରେ। କୋଷ ବିଭାଜନର ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା ଯୋଉଟା ମେଟାଫେଜ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ସେଥିରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ କ୍ରୋମାଟିଡ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ କ୍ରୋମାଟିଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣସୂତ୍ର କେବଳ କୋଷ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ହିଁ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୋମାଟିଡ କେବଳ କୋଷ ବିଭାଜନ ବେଳେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମେଟାଫେଜ ରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମର ଏଇଟା ନାହିଁ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଚାପ୍ଟରରେ ସେଇଟା ଅଛି ଆମର। ତେଣୁ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଚାପ୍ଟର ତ ଏଇଟା ପଢା ଯାଉନି, ଏଇଟା କୋଷ ଚାପ୍ଟର। ଯେତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବା କଥା ଜାଣିଦିଅ। ଗୁଣସୂତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଟିଲୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
କିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁଣସୂତ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଟିଲୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ଏକ୍ରୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ମେଟୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ସବ ମେଟୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଏଠି କହିଦବ ଗୋଟେ ମେସୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ପକେଇଦବ। ତେଣୁକରି ମେସୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଟା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଚାରିଟାଙ୍କ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଟିଲୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏକ୍ରୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ମେଟୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ସବ ମେଟୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଆଉ ଗୁଣସୂତ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଟିଲୋମିୟର କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଟିଲୋମିୟର। ଟିଲୋମିୟର ଏହା ଯୋଗୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣସୂତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣସୂତ୍ର ସହିତ ଯୋଡି ନ ହୋଇ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ଅଲଗା ରହିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଏ ଟିଲୋମିୟର ପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ଗୁଣସୂତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣସୂତ୍ର ସହିତ ଯୋଡି ନ ହେଇ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ପାରେ। ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଷ ଆବରଣ, ଗୋଟେ କୋଷ ଜୀବକ, ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟଷ୍ଟି। କୋଷ ଆବରଣକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। କୋଷ ଭିତ୍ତି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜାଗାରେ, ଆଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ନ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ଗଲା। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି, ନ୍ୟଷ୍ଟି ରସ ଓ କ୍ରୋମୋଜୋମ, ନ୍ୟଷ୍ଟି। କିନ୍ତୁ କୋଷ ଜୀବକ ଦି ପ୍ରକାର ଆସିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଟ୍ରିକ୍ସ ବା ସାଇଟୋସିସ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା। ପୁଣି କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାକୁ ସେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲା। ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ନୁହଁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ନଅଟା। ଯୋଉ ନଅଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଛେ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଚାର୍ଟ ଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଇ ନୋଟ ଟିକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ନୋଟଟି, ପୁରୁଣା ବହିରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ନୋଟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୁଲିବେନି କେବେ ବି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଉ।